Hello kids, I hope that you all are doing great. Now this is session number 4 of our chapter number 4, that is Freddy and the Sweets. Okay, આપણે આ ચેપ્ટરમાં ઓલરેડી બહુ બધું કરી લીધું છે. We understood the chapter, question answers, then objective writing and as well as grammar પણ આપણે last time કરી લીધું છે. Okay, so that was about the recap કે આપણે આના previous sessionમાં we did grammar topic કે જેમાં તમે is અને are, when to use અને કઈ રીતે use કરવું, that you already learned. Okay, so that was all about our previous session. Now we are going to move forward with textual exercises in this session. So let's get started. Okay, so now we're going to start with listening thing which is given on page number 52. Okay, આમાં શું કરવાનું છે? Listen and circle the words you hear. Okay, આ listening thing છે કે જેમાં દીદી આ ત્રણમાંથી એક word બોલશે. I mean, number 1, if example we are taking number 1, તો એમાં 3 words આપેલા છે, 1 2 3. B છે એમાં પણ 3 છે, C માં પણ 3, D, E અને F બધામાં 3 words આપેલા છે. What you are supposed to do is, Didi would be speaking one word from those 3. Didi એ જે 3 words છે એમાંથી કોઈ પણ એક word બોલશે. You are supposed to circle or tick the word Didi speaks. Didi જે word બોલે છે એ તમારે tick or circle કરવાનું છે. Right, so આના answers Didi અત્યારે કહેશે નહીં. Okay, but you are supposed to do it on your own. તમારે તમારી જાતે સાંભળીને જ કરવાનું છે. So that is all about first question. So let's get started. અને એક વર્ડ દીદી 3 times બોલશે. ઓકે, પહેલા કેવી રીતે કરશે દીદી કે એ બોલે છે ને તો સીટ, સ્વીટ, સ્ટ્રીટ 3 વર્ડ્સ બોલી લીધા. હવે એ 3 વર્ડ્સમાંથી દીદી કોઈ પણ એક વર્ડ 3 times બોલશે અને જે 3 times બોલશે દીદી, that word you are supposed to circle or tick. Okay, so let's get started. Number A, seat, sweet, street. આ એક વખત બોલી લીધું. હવે જે દીદી 3 times બોલશે, that you are supposed to circle. Eat, eat, seat, eat, seat, eat, seat. Think and then circle the word. Okay, let's move to the next one. B. Okay, this is for the first time, so દીદી આ બોર્ડ પર આન્સર્સ ટિક કરી દે છે પણ વર્કશીટ્સમાં દીદી એમનામ જ મોકલશે. ઓકે, eat દીદીએ સ્પ્લિટ કર્યો વર્ડ અને પછી પાછો જોઈન કરી દીધો, that means seat. Okay, let's look at number B. Fly, flow, flock. આ 3 words છે. હવે જે દીદી બોલશે એ તમારે સર્કલ કરવાનું છે. Flock, 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 flock. Okay, split કરી અને દીદીએ વર્ડ્સ બોલ્યા છે. ઓકે, આઈ હોપ that તમને સમજાય છે કે કઈ રીતે કરવાનું છે. આ તો વર્ડ્સ દીદી બોલે છે, but when you are reading on your own, જ્યારે તમે તમારી જાતે વાંચતા હો છો ત્યારે it is very important કે તમને એ વર્ડ પ્રોનાઉન્સ કરતા આવડે. ઓકે, અગર કોઈ વર્ડ પ્રોનાઉન્સ કરતા નથી આવડતો, just split the word. ઓકે, અને પછી ભેગો કરી દેવાનો. Flock, flock. Okay, this is how you are supposed to do. Let's move to the next one. C. Tuck, tick, truck. Tuck, tick, truck. હવે દીદી જે વર્ડ બોલશે that you are supposed to circle. Tuck, 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 tuck. It was this one. Let's move to the next one. Frog, frog, from. Frog, 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 frog. It's this one. Let's move to the next one. Jar, far, car. Car, car. Car, car. Car,
car. I hope that you're clear with this one too. Let's move to the next one, that is F, and it's the last one. Had, hood, hand. Ood, hood. Ood, hood. Ood, hood. So it's this one. So this is how you are supposed to do question number 1 by listening it. Didi ana answers PDF માં નહીં મોકલે because Didi એ આમાં કરાવી દીધું છે and because it is listening. Okay, let's move to the next question. Okay, so now this is about question number 2, which is also given on page number 52, and it is also a listening thing. Okay, so now what you are supposed to do is કે દીદી તમને એક વિડીયો મોકલશે, એમાં દીદી would be mentioning some of the things કે જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ઓલરેડી આપેલા છે. ઓકે, તમારે શું કરવાનું છે? લેટ્સ રીડ ધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. Listen to Freddy talk about the park he lives in. Listen to Freddy talk about the park he lives in. Freddy monkey છે એ જે પાર્કમાં રહે છે, તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં you can see the picture over there which is given on page number 52, and એ જે પાર્કમાં રહે છે ત્યાં what is happening? He is talking about a few things. એ અમુક things ની વાત કરે છે, right? So what is happening out there? એ જે વસ્તુની વાત કરે છે that you are supposed to circle, okay, or point out. તમારે ટિક કરવાનું છે or circle કરવાનું છે. ઓકે, એ જે વસ્તુઓની વાત કરે છે only those things. ઓકે, એ જે પાર્કમાં રહે છે ત્યાં અમુક વસ્તુઓની વાત કરે છે જે પિક્ચરમાં આપેલું છે. દીદી એનો તમને વિડીયો મોકલશે અને દીદી would be speaking અને તમારે સર્કલ કરતું જવાનું છે. ઓકે, સો while doing this question, જ્યારે તમે આ ક્વેશ્ચન કરો છો ત્યારે તમારે શું કરવું પડશે? You would have to keep your book beside. Okay, તમારે તમારી બુક સાથે રાખવી પડશે. You would have to keep your book with you. તમારી સાથે જ તમારે બુક રાખવી પડશે જ્યારે તમે આ વિડીયો જોવો છો, because દીદી જે જે વસ્તુ બોલતા જશે એ તમારે સર્કલ કરતી જવાની છે. It's that simple. So look at the video. Okay, so now you're going to listen to the things that I speak and you're supposed to circle the things that I talk about. Okay, જે જે વસ્તુઓ તમે સાંભળો છો એ વસ્તુઓ તમારે સર્કલ કરવાની છે. Okay, once there was a park. Once there was a park and it was a huge one. Once there was a park and it was a huge one. It was full of trees. It was full of trees. In the park, there lived a dog. In the park, there lived a dog. There were 2 doves sitting on the bench. There were 2 doves flying and sitting on the bench. People around there used to love these animals and birds around. People around this park used to love these animals and birds around. Inside the trees there lived many birds. Inside the trees there lived many birds. This park also had slides in it. This park also had slides in it. Children used to swing on the swings. Children used to swing on the swings. This was all about this park. This was all about this park. ઓકે, સો દીદીએ જે વસ્તુઓ બોલી છે એ વસ્તુ તમારે સર્કલ કરવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, દીદી એક એક્ઝામ્પલ આપી દે તો દીદી વચ્ચે સ્લાઇડ્સ બોલ્યા હતા, તો સ્લાઇડ્સ એટલે લપસ્યા, તો તમને ત્યાં લપસ્યું દેખાય છે, રાઈટ? દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ સ્લાઇડ. તો એ તમારે ખાલી સર્કલ કરી દેવાનું છે. પછી એવી જે જે વસ્તુઓ તમને આમ પિક્ચરમાં દેખાય છે ને એ તમારે સર્કલ કરવાની છે. સો સર્કલ ધ થિંગ્સ. Okay, so now we're going to continue this writing portion which is given on page number 53. આ writing portion જે છે એ page number 53 પર આપેલું છે. Okay, so let's look at this. ત્યાં hint આપેલી છે
there are some pictures given exact in front of the blank. Blank ની સામે જ એક પિક્ચર આપેલું છે જેના બેસિસ પર you are supposed to fill in the blanks using these words: jars, lid, monkey, sweets, shop and tree. Okay, first one માં first blank ની બાજુમાં એક jar આપેલો છે. Okay, so there are some dash in the jar. તો jar ની અંદર શું છે? Yes, we have sweets, so you would be writing here sweets. There is a big dash in the park. ત્યાં બાજુમાં એક બહુ જ મોટું ટ્રી આપેલું છે. So પાર્કમાં શું છે? There is a tree. There is a dash on the jar. Okay, હવે jar છે ને એનું જે ઢક્કન હોય ને that is called as lid. Lid કહેવાય એને. So the correct answer is LID, lid. There are many dash in this shop. Shop હોય એની અંદર શું છે? બહુ બધા jars છે. Okay, so there are many jars in the shop. There is a small dash near the tree. There is a small shop. ત્યાં એક દુકાન છે, રાઈટ, કે જેમાં બધું મળે છે, જેમાં સ્વીટ્સ મળે છે સ્પેશિયલી. So it's shop. There is a dash on the tree. Tree પર શું બેઠું છે? Yes, it's monkey. So we have monkey. Let's revise it again. There are some sweets in the jar. There is a big tree in the park. There is a lid on the jar. There are many jars in the shop. There is a small shop near the tree. There is a monkey on the tree. Okay, so this is all about writing portion, and now we are going to see the next one. Okay, so now we are going to start with English Around Us, which is given on page number 54. Which is given on page number 54. Okay, page number 54 પર English Around Us છે. In that, what you are supposed to do is ત્યાં એક picture આપેલું છે. Okay, wherever you go somewhere to buy something for yourself to eat, તમે ક્યાંય જાઓ છો, તમને કંઈ ખાવું છે એના માટે, તો how will you ask? તમે શું કહેશો? Please મને પેલી વસ્તુ આપો ને in Gujarati, right? So today we are going to learn what you would be asking in English. તમે જ્યારે ગુજરાતી બોલો છો, you already know, તમે એનાથી તમને એ લેંગ્વેજ આવડે જ છે, but we are learning English over here. So the same thing we would be asking in English language. Okay, so let's get started with it. Look at this picture of a school canteen. School canteen એટલે કે સ્કૂલમાં જે એક એવી નાની જગ્યા હોય કે જ્યાં ખાવાનું મળતું હોય, જ્યાં સ્નેક્સ મળતા હોય, જ્યાં નાસ્તો મળતો હોય, રાઈટ, that is called as canteen. Okay, so look at this picture of a school canteen. ત્યાં સાઈડમાં એક સ્કૂલ કેન્ટીનનું પિક્ચર આપેલું છે અને બોયઝ છે એ ત્યાં કંઈક ખાવાનું લેવા ગયા છે. તો તમારે એવું ઇમેજિન કરવાનું છે કે તમે લોકો ખાવાનું લેવા ગયા છો, તમે લોકો સ્નેક્સ માટે ઓર કંઈ પણ વસ્તુ તમને ખાવી છે એ તમે લોકો આસ્ક કરો છો ત્યાં. ઓકે, યુ આર આસ્કિંગ ફોર સમથિંગ ટુ ઈટ. તો તમે કઈ રીતે પૂછશો અને શું વસ્તુ ખાવી છે એ તમે કહેવાનું છે અહીંયા. લેટ્સ લુક એટ ધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. You need to buy something from the school canteen. તમને કંઈ ખાવું છે સ્કૂલ કેન્ટીનમાંથી. What will you ask for? અગર તમને કંઈ ખાવું છે સ્કૂલ કેન્ટીનમાંથી તો તમે શું માંગશો? ઓકે, સો દીદીને જે ખાવું છે એ દીદી લખશે, બટ you are supposed to write anything you like. Okay, may I have a dash please? Okay, એવી વસ્તુ માટે યુઝ કરશો કે જે એક પીસ છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, મે આઈ હેવ અ સેન્ડવિચ. પ્લીઝ, મે આઈ હેવ અ સેન્ડવિચ પ્લીઝ. તો સેન્ડવિચનો એક પીસ હોય છે. મે આઈ હેવ અ ચોકલેટ પ્લીઝ. મે આઈ હેવ અ બિસ્કિટ પ્લીઝ. ઓકે, સો દીદીએ અહીંયા સેન્ડવિચ ખાવી છે ફર્સ્ટ ટાઈમ. મે આઈ હેવ સમ
chocolates please. સમ કીધું છે એટલે એ એકથી વધારે છે, સો અહીંયા એસ એડ કરશું. અગર હું અહીંયા લખું છું બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ ઓવર ધેર, તો અહીંયા ચોકલેટ જ લખીશ, તો ત્યાં એસ એડ કરીશ નહીં. બટ અહીંયા સમ છે, સમ એટલે એકથી વધારે, થોડુંક, મને પ્લીઝ થોડી ચોકલેટ્સ આપો ને. ઓકે, સો મે આઈ હેવ સમ ચોકલેટ્સ પ્લીઝ. મે આઈ હેવ અ સેન્ડવિચ પ્લીઝ. ઓકે, સેન્ડવિચ માટે અહીંયા એસ લાગશે નહીં, બીકોઝ અ આપેલું છે એન્ડ અ એવું સિગ્નિફાય કરે છે કે તમને એક જ સેન્ડવિચ જોઈએ છે. ઓકે, એક સેન્ડવિચના 2 પાર્ટ્સ હોય, મતલબ એ હોલ આખું પીસ ઓફ સેન્ડવિચ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વોટ હિયર વી આર લર્નિંગ કે તમે જ્યારે કોઈ પણ એક વસ્તુ માંગવા જાઓ છો, તમે એક વસ્તુ માટે પૂછવા જાઓ છો, યુ વુડ બી યુઝિંગ અ or one, and when you are asking for more than one, then you have to clarify some, or 2 3 4 5 6 7 8 9 10, how much ever you want. ઓકે, એકથી વધારે માટે માંગવા જાઓ છો ત્યારે તમે સમ ઓર એક્ઝેક્ટ, અહીંયા સમની જગ્યાએ તમે એમ બી કહી શકો, મે આઈ હેવ 3 ચોકલેટ્સ પ્લીઝ, મે આઈ હેવ 20 ચોકલેટ્સ પ્લીઝ, મે આઈ હેવ 20 સમોસાસ પ્લીઝ. બટ બધામાં એસ લાગશે. સમોસાસ, ચોકલેટ્સ, બ્રેડ્સ, કટલેટ્સ. ઓકે, બીકોઝ એકથી વધારે છે અને સમ ત્યારે જ યુઝ થશે. એન્ડ વેન યુ આર આસ્કિંગ ફોર ઓનલી વન, તો કાં તો તમારે અ યુઝ કરવાનું છે ઓર યુ આર સપોઝ ટુ યુઝ વન. Okay, when you are asking for only one, ત્યારે જ. So this was all about English around us which is given on page number 54. This is English around us અને એ page number 54 પર આપેલું છે. Okay, so let's look at the next thing. Okay, so now we are going to continue with question number 2 which is given on page number 55. Okay, આ વસ્તુ page number 55 પર આપેલી છે. And what is it? તમને એક મેન્યુ આપેલું છે. જ્યારે તમે લોકો રેસ્ટોરન્ટ્સમાં જાઓ છો ત્યાં પણ એક મેન્યુ હોય છે કે જેમાં વસ્તુઓ ક્યાં કેટલી મળે છે એ લખ્યું હોય છે ને બાજુમાં એના રેટ્સ લખ્યા હોય છે કે આ વસ્તુનું કોસ્ટ આટલી છે. ઓકે, આ વસ્તુની કોસ્ટ આટલી છે. સેમ વે આ તમારી સ્કૂલ કેન્ટીન છે એવું તમારે ઇમેજિન કરવાનું છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ મેન્યુ. આ શું છે? મેન્યુ છે. આ તમારી સ્કૂલની કેન્ટીનનું મેન્યુ છે. ત્યાં સેન્ડવિચ, એક સેન્ડવિચ 10ની છે. ઈચ લખેલું હોય ને ત્યારે એકનો ભાવ 10 છે એવું થાય. સેન્ડવિચ 10 each. It means one sandwich costs ₹10. સમોસા 7 each. એક સમોસું 7 રૂપીસનું. કટલેટ 5 each. જ્યુસ each pack 15. જ્યુસનું પેક છે તો એ એક પેક 15. બિસ્કિટ્સ 12 one packet. બિસ્કિટ્સનું એક પેકેટ 12 રૂપીસનું. Now let's read the instructions. You have 20 rupees. How many rupees do you have? 20 with you. તમારી પાસે 20 rupees છે. Look at the menu and ask for the things. તમારે મેન્યુમાં જોવાનું છે અને જે કેન્ટીનવાળા ભાઈ છે ને પૂછવાનું છે ઓકે કે મને આ જોઈએ છે ને મને આ જોઈએ છે. ઓકે, સો તમે શું કહેશો? હવે ફર્સ્ટમાં એમ છે થિંગ્સ યુ બોટ. એ આ જે એ છે ને એમાં એમ કહે છે કે તમે કેટલી વસ્તુ લાવ્યા એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. અને બી શું કહે છે? હાઉ મચ સ્પેન્ડ. તમે કેટલા રૂપીસ, તમારી પાસે 20 રૂપીસ છે તો તમે કેટલા વાપર્યા, હાઉ મચ ડીડ યુ સ્પેન્ડ, તો એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. હાઉ મચ ડુ યુ સ્ટીલ હેવ, એટલે કે હાઉ મચ ઇઝ લેફ્ટ નાઉ. 20 રૂપીસ હતા એમાંથી તમે કંઈક ખરીદશો. ઓકે, સો જેટલા તમારી પાસે તમે ખર્ચ્યા હોય, જેટલી વસ્તુ લઈ આવ્યા હોય એનો ટોટલ અહીંયા આવશે અને જેટલા તમારી પાસે હજી છે એનું ટોટલ અહીંયા આવશે. એટલે આપણે આને સ્પેન્ડ કહેશું. જેટલા આપણે ખર્ચશું ને એને આપણે સ્પેન્ડ કહેશું. સ્પેન્ડ એટલે વાપરવા, વાપરા. અને લેફ્ટ અહીંયા લખશું. ઓકે, સો આપણે આવી રીતે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં તમે આવી રીતે લખશો. સો નાઉ લેટ્સ લુક એટ ઇટ. મને દીદીને, તમે તમારી રીતે પણ કરી શકો છો પણ દીદી કરાવે છે તમને. સેન્ડવિચ મને જોઈએ છે તો હું અહીંયા લખીશ સેન્ડવિચ.
જેનું કોસ્ટ છે 10, એ પણ લખી નાખીશ. નાઉ અનધર થિંગ દેટ આઈ વોન્ટ ઇઝ કટલેટ. મને એક સેન્ડવિચ જોઈએ છે અને એક કટલેટ જોઈએ છે, તો હું અહીંયા પાછું કટલેટ લખીશ જેના રૂપીસ છે 5. હવે મારી પાસે ટોટલ 20 રૂપીસ છે. આઈ હેવ 20 રૂપીસ વિથ મી. તો તમારે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન માટે જેટલા તમે વાપર્યા, ખર્ચ્યા, એનો ટોટલ તમારે અહીંયા લખવો પડશે, તમારે એડ કરવું પડશે. ધેટ ઇઝ 10 પ્લસ 5 કરવું પડશે, રાઈટ? બીકોઝ તમારી પાસે ટોટલ 20 રૂપીસ છે, રાઈટ? સો 10 પ્લસ 5 ઇઝ 10, માઇન્ડમાં રાખવાનું, એન્ડ 5 યુ આર સપોઝ ટુ કાઉન્ટ. ઓકે, સો 10, 11, 12, 13, 14, 15. સો તમે કેટલા ખર્ચ્યા? હાઉ મચ ડીડ યુ સ્પેન્ડ? 15, રાઈટ? 15 રૂપીસ તમે ખર્ચી નાખ્યા બે વસ્તુ લેવામાં. તમારી પાસે ટોટલ 20 રૂપીસ હતા. તો હવે કેટલા બચ્યા? હાઉ મચ ઇઝ લેફ્ટ નાઉ? ઓકે, તો લેફ્ટ કાઉન્ટ કરવા માટે ટોટલ કેટલા રૂપીસ હતા? 20. એમાંથી જેટલા ખર્ચ્યા છે એ માઇનસ કરશું. સો 20 માઇનસ 15, ટોટલ જેટલા હોય એમાંથી જેટલા મેં એ દુકાનદારને આપ્યા, જે સ્કૂલની કેન્ટીનવાળા ભાઈ હતા એને આપી દીધા, એટલા હું માઇનસ કરી નાખીશ, રાઈટ? સો મારી પાસે કેટલા બચશે? 20 છે ને, એમાંથી 5 માઇનસ, એમાંથી તમારે 15 માઇનસ કરી નાખવાના છે. સો મારી પાસે કેટલા બચશે? 5 રૂપીસ બચશે. Okay, so this is how you are supposed to do the calculation. કે તમારી પાસે ટોટલ 20 રૂપીસ હતા, એમાંથી તમે 10 રૂપીસની સેન્ડવિચ લીધી, 5 રૂપીસની કટલેટ લીધી, તો ટોટલ તમે 15 રૂપિયા એ કેન્ટીનવાળા ભાઈને આપ્યા. નાઉ એ કેન્ટીનવાળા ભાઈ તમને, અગર તમે 20 રૂપીસની નોટ આપશો તો તમને કેટલા પાછા આપશે? તો તમારી પાસે કેટલા બચ્યા એ કાઉન્ટ કરી લઈએ. 20ની નોટ આપી, 15ની વસ્તુઓ છે, તો that person is going to give you 5 rupees back. ઓકે, તમને એ 5 રૂપીસ પાછા આપશે. સો તમારી પાસે 5 રૂપીસ બચશે. ઓકે, ઇઝ ધીસ ક્લિયર? ઓકે, નાઇસ. ઓકે, સો તમારી પાસે લાસ્ટમાં કેટલા બચ્યા? 20 તમારી પાસે ટોટલ હતા અને 15 તમે સ્પેન્ડ કરી દીધા, એ ભાઈને આપી દીધા, બીકોઝ તમે 2 વસ્તુઓ ખરીદી હતી, અને 5 રૂપીસ તમારી પાસે બચશે. દેટ મીન્સ દેટ પર્સન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ 5 રૂપીસ બેક. સો યુ વુડ બી લેફ્ટ વિથ 5 રૂપીસ, અને હતા તમારી પાસે ટોટલ 20 રૂપીસ. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ અવર ધીસ ક્વેશ્ચન, જેમાં તમે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવું વેન યુ ગો ફોર બાઇંગ થિંગ્સ. તમને ક્યારેક મમ્મા તમને મોકલે કોઈ વસ્તુ લેવા, જસ્ટ કાઉન્ટ ધ થિંગ્સ. ઓકે, and it is really easy and really necessary for your daily life. So now let's look at the next things. Okay, so now let's recall that what did we do in this session. આપણે લોકોએ આ સેશનમાં listening portion કર્યો, which is given on page number 52, writing which is given on page number 53 and 54, and English around us which is given on page number 54 and 55. So this was all about today's session, and you are supposed to complete these things in your English textbook. So until we meet the next time, till then, bye, take care.